پہلے بچوں عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 5 اگست نصاب اردو جماعت 12ویں جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں، کنٹینیو کر رہے ہیں، تو جو ہمارا مضمون جاری ہے وہ ہے مرثیہ بند نمبر آج 6 سے آگے 7 سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس مرثیہ کا جو عنوان وہ ہے جنگ کے لیے آن محمد کی رخصت۔ میر بابر علی نے اس کا لکھا ہوا بہت ہی مشہور دل دہلانے والا مرثیہ ہے۔ یہ 2 چھوٹے بچے جن کی ماں ان سے ناراض ہے کہ ہمارے جتنے بھی امام کے جتنے بھی عزیز و اقربا تھے وہ سب شہید ہو چکے ہیں، تو آپ کو چاہیے، آپ کیا اتنے بزدل ہیں کہ آپ جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ تو اسی اثنا میں یہ بچے جنہوں نے جنگی سامان بھی پہن کے رکھا تھا، ان کی ماں ان سے ناراض ہے کہ سب سے پہلے انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس جنگ میں شہید ہو جائے۔ تو حضرت امام نے انہیں فرمایا تھا کہ آپ کو کیوں ان شکایت ہے؟ یہ بچے جو ہیں کس کو نصیب ہوتے ہیں، ایسے بچے کسی کو نصیب ہوتے ہیں، یہ میدان جنگ میں جانے کے لیے بیقرار ہے اور میرے قدموں پر جھک کر مجھے جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے تھے، اور یہ بہادر اور شیر بچے ہیں، میں نے ہی انہیں روک کے رکھا تھا، ورنہ یہ مقابلہ کے لیے تیار کھڑے تھے۔ چونکہ آگے دیکھتے ہیں آگے یہ ہے، زینب نے کہا آپ عالم ان کا نہ کیجیے، طالب ہیں تو بہتر ہے اجازت انہیں دیجیے، قربان ہیں سب بانجے ہوں یا کہ بتیجے، گردان ہے میرا تو قسم رونے کی لیجیے، بیٹے بھی فدا آپ پہ ہیں، میں بھی فدا ہوں، دیر اتنی ہوئی کیوں، میں اسی پر تو خفا ہوں۔ اس بند میں فرماتے ہیں 19 کہ حضرت زینب نے جب حضرت امام حسین کی باتیں سنی تو کہنے لگے کہ آپ میرے بیٹوں کا غم نہ کیجیے، اگر یہ جنگ میدان میں جانے کے لیے تیار ہیں تو انہیں جانے کی اجازت دیجیے، میدان جنگ میں چاہتے ہیں تو انہیں جانے کی اجازت دیجیے، آپ پر سب بانجے بتیجے قربان ہوں، اگر آپ کو میرا خیال ہے تو میرے رونے کی قسم کہ آپ ان دونوں بیٹوں کو جانے کی اجازت دیجیے، میرے بیٹے اور میں بھی آپ پر فدا ہونے کے لیے تیار ہوں، میں تو اسی لیے ان سے ناراض تھی کہ انہوں نے اس کام میں دیر کیوں کی۔ بند نمبر 8 تھرا کے وہ بولے ہمارے نہیں تقصیر، قسمت میں خجالت تھی نہیں آور ہوئی تقدیر، فرمایا شجاعت کے منافی ہے یہ تقریر، مسلم کے پسر کا ہے کو تھے صاحب شمشیر، جاتے ہوئے کس دوست کو آقا نے نہ روکا تمہیں ان کو شاہ والے نے نہ روکا۔ اس بند میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین اور حضرت زینب کے درمیان ساری باتیں انہوں نے سنی تو وہ اون و محمد یعنی کہ اون اور محمد تھر تھراتے ہوئے کہنے لگے کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اصل میں ہماری قسمت ہی بری ہے جس نے ہمارا ساتھ نہ دیا۔ یہ باتیں سن کر حضرت زینب نے کہا کہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ بہادری کی الٹ باتیں ہیں، میدان جنگ میں جانے والا کسی دوست کو حضرت امام حسین نے نہیں روکا، کیا صرف تم ہی کو روکا ہے؟ وہ تو سب کو روکتے تھے مگر لڑنے والے میدان جنگ میں چلے گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، بند نمبر 9 جو مرد ہیں پہلے وہی مر جاتے ہیں پیارو،
आजुर्दा थी ये खैर, मैं अब खुश हूँ सुधारो। सदके गई उलझी हुई जुल्फ़ें तो संवारो, वारी ये तमन्ना है कि सरमामू बेवारो। सर सर दे के जिसे पाते हैं वो राह यही है, सदके गई शादी है, यही बियाह यही है। तो ज़ैनब ने फरमाया कि अपने बच्चों से ज़ैनब फरमाती है, कहती है कि मेरे प्यारे बच्चों, जो मर्द होते हैं वो बहादुर होते हैं, वो पहले ही मैदान जंग में खुशी खुशी अपना जान कुर्बान कर देते हैं। मैं इसलिए मायूस थी, लेकिन अब मैं खुश हूँ, और तुम जाने की तैयारी कर लो, अपने बालों को संवार लो, मैं तुम्हारे सदके जाऊं, तुम अपने मामू हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपने आप को कुर्बान कर दो। शहादत का रास्ता वो रास्ता है जिसमें सर कटाकर लोग कामयाबी और सुर्ख रोई हासिल करते हैं। मैं तुम पर कुर्बान जाऊं, तुम्हारी शादी और खुशी सब यही है कि तुम मेरे भाई पर अपनी जान कुर्बान कर दो। बंद नंबर 9, पोशाक बदल कर जो सजे जंग के हथियार, गुलथा की चले शाह के हम शेर के दिलदार। मुजरे को झुके माँ के जो वो आई नई रुखसार, सीने में तड़पने लगा ज़ैनब का दिलजार। फरमाया अदा सर से करो हक शहीदीन का, लो जाओ मुबारक हो सफ़र खुल्द बरी का। अजीज़ तलबा व तालिबात, इस बंद में फरमाते हैं कि फिर दोनों बेटों ने कपड़े बदल दिए और जंग के हथियार अपने जिस्म पर सजाए। हर तरफ शोर व गुल बरपा हुआ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन के दोनों बहादुर बेटे चल पड़े और जाने से पहले वो आईना की तरफ चमकते हुए गालों के साथ अपनी माँ के सामने आधा बजा लाने के लिए झुक गए, और हज़रत ज़ैनब का दर्द भरा दिल तड़पने लगा और बेटों से कहा, अपने मामू का जो हक है आज उसे अदा करो, और जाओ, तुम्हें मुबारक हो कि तुम जन्नत की तरफ जाने वाले हो। अजीज तलबा व तालिबात, अदा को मेरे दूध की तासीर दिखाना, दादा की तरह जौहर शमशीर दिखाना, अजलाल हुस्न शौकत शब्बीर दिखाना, तन तन की यदल्ला की तस्वीर दिखाना, नेज़ों से जवानों के जिगर तोड़ के आना, खैबर की तरह कूफे को दर तोड़ के आना। बहुत ही दर्दनाक मंजर उन्होंने पेश किया है। इस संबंध में अनीस फरमाते हैं कि माँ अपने दोनों बेटों से कहती है कि मैदान जंग में लड़ते लड़ते आपने आप को दुश्मनों के दूध का असर दिखाना, यानी दिखाना कि तुम किस माँ के बेटे हो, या दिखाना तुमने किस माँ का दूध पिया है। अपने दादा हजरत जाफर बिन तैयार की तलवार के जौहर और बहादुरी दिखाना, हजरत हसन का जलाल और हजरत इमाम हुसैन की शान दिखाना, लड़ाई के दौरान हजरत अली की जैसी बहादुरी का मुजाहिरा करना। चूँकि ये बच्चे बहुत ही कम सिन होते हैं, इस बहादुरी से लड़ना, क्या अपने नेज़ों पर दुश्मनों के सर काट कर ले आना। जिस तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खैबर का दरवाज़ा हाथ में लिए खींच कर उखाड़ा था, इसी तरह तुम भी कूफे का दरवाज़ा तोड़ कर ले आना, यानी जुर्रत और शुजाअत का मुजाहिरा करना। प्यारे बच्चों, कल फिर मिलेंगे आगे बंद नंबर 12 से आगे इन अशारों की तशरीह करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आदाब, अस्सलाम वालेकुम।